کہنے کے بعد وہ اپنے مقصد کی ایک بات کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے ہمیں 10 روپے دیں. تو آپ دعائیں سننے کے بعد 10 روپے دیتے ہیں نا؟ بولیے تھوڑا. لیکن بات اس فقیر کی نہیں جو آپ کی چوکھٹ پہ آتا ہے، بات اس فقیر کی نہیں جو آپ کی بارگاہ میں آتا ہے. آج بات اس فقیر کی ہو رہی ہے جس کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں، توجہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور رنگ میں کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بات اس فقیر کی نہیں جو آپ کی چوکھٹ پہ آتا ہے، بات آج اس فقیر کی ہو رہی ہے جس کی چوکھٹ پہ آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سیدنا پاک غوث پاک کا صدقہ دے دیجئے، سیدنا پاک شاہ عبد الرزاق قادری کا صدقہ دے دیجئے، سیدنا پاک شاہ صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ دے دیجئے، سیدنا پاک آپ اپنی اولادوں کا صدقہ دے دیجئے، کربلا والوں کا صدقہ دے دیجئے، اہل بیت کا صدقہ دے دیجئے. اتنی دعائیں دینے کے بعد آپ کہتے ہیں سرکار میری جھولی بھر دیجیے، ہماری مراد اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروا دیجیے. پھر وہ نگاہ کرم کرتے ہیں. تو یہ وہ فقیر نہیں، اس فقیر کی بات ہو رہی ہے جس کی چوکھٹ پہ حاضری دینا آپ کی خوش قسمتی کی بات ہے. جس بارگاہ میں جس چوکھٹ پہ باتیں ٹھیکنا، عقیدتوں کے دل بچھانا، وہاں آپ کی سعادت مندی کی بات ہے. وہ فقیر ویسے فاقہ، آپ کے مرکز غذاؤں پہ وہ توجہ نہیں دیتے. ویسے فاقہ مل گیا تو ٹھیک ہے اور نہ ملا پھر بھی اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ. اور رسول کا گھرانہ تو ایسا ہے کہ بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلانے والے، بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلانے والے. کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. بے سے فاقہ، فقیر کا پہلا حرف ہے بے سے فاقہ. اور آپ سے قناعت، جو مل گیا اسی پہ شکر، جو مل گیا اسی پہ خوش، جو مل گیا اسی پہ صبر، جو مل گیا اسی پہ راضی. آپ سے قناعت اور یہ سے یاد الہی، سبحان اللہ. یہ سے یاد الہی اور یہ سے ریاضت، تقویٰ، بندگی، عبادت، مجاہدہ، رات شب بیداری، دن میں روزہ رکھنا، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف رہنا. یہ 4 حروف کے مجموعہ کا نام فقیر ہے. دعویٰ تو بہت لوگوں کے پاس ہے کہ ہم فقیر ہیں، لیکن حقیقت میں بہت کم لوگ ہیں جو فقیر ہیں. وہی فقیر ہے جو بے سے فاقہ کرنا جانتا ہو، آپ سے قناعت کرنا جانتا ہو، یہ سے یاد الہی میں مست رہنا جانتا ہو، رے سے ریاضت کرنا جانتا ہو. اور یہ اس فقیر کی بارگاہ میں، شاہ صدیق پیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ معمولی نذران عقیدت لے کر آئے ہیں. اللہ آپ کو رحمتوں سے مالا مال فرمائے. آمین آمین. پہلے آپ کو سارے سوال کے تعلق سے ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتے ہیں. ایک بار سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور رب کے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بزرگان دین کی بارگاہ میں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں اس سارے ثواب کی ضرورت کیوں؟ فائدہ کیا ہے آپ کا؟ وہ کہا کہ قرآن کی تلاوت کا آپ کو ثواب ملے گا، ذکر کا ثواب ملے گا، نعت خوانی کا ثواب ملے گا، منقبت خوانی کا ثواب ملے گا، صلاۃ و سلام کا ثواب ملے گا، تمام اچھے اعمال کا ثواب تو ملے گا. لیکن فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی مومن کسی ایسے مومن کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے دعا کرنے آتا ہے جو مغفور ہو، جو اللہ کی عطا سے بخشے بخشائے ہو. تو جب کوئی بخشا بخشایا ہے اور آپ ان کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کی دعا کرنے جائیں گے تو آپ کا کیا فائدہ؟ سنیے حدیث پاک. ایمان والو، آپ کو
मुबारक हो जब आप किसी अल्लाह के वली के आस्थाने पे जाते हैं, किसी महबूबाने बारगाह इलाही की चौखट पे जाते हैं। अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें मगफूर कर दिया, उनके गुनाहों को अपनी रहमत से माफ कर दिया। लेकिन जब आप उनकी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मग़फ़िरत के लिए हैं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो तो बख्शे हैं, लेकिन जब आप उनकी बारगाह में दुआ के लिए जाएंगे अल्लाह उनके सदके में आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा, आपके दर्जात को बुलंद फरमा देगा, आपको बुलंदी अता फरमा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए खानकाहों की तालीम क्या है, खानकाहों का सबक क्या है। खानकाहों में काम जब आप खुलूस के साथ बात करें, काम आपको खुलूस से करना है, इबादत खुलूस से करनी है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिक्र, लंगर, ये सारा काम आपको खुलूस से करना है। बदला देने वाला मौला है, अगर देने वाला मौला है। एक वाक़या सुनिए हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक नाई की दुकान में गए और जाकर कहा नाई से कि नाई साहब आप हमारा बाल बना दें, हमारे बाल काट दें, हमारे पास पैसे नहीं है और अल्लाह के वास्ते काट दें, अल्लाह के लिए मेरे बाल को काट दें, हमारे पास पैसे नहीं है। नाई ने कहा, अब वो दूसरे लोगों के बाल बना रहे थे, नाई ने सब लोगों को कहा कि आप लोग हट जाएं, पैसे के लिए तो रोज काटता हूँ, अल्लाह के लिए आज काटने का मौका मिला। पैसे के लिए तो रोज काटता हूँ, अल्लाह के लिए आज काटने का मौका मिला। सबको किनारे कर दिया। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बाल को काटा। जुनैद बगदादी वापस आ गए, पैसे तो थे नहीं। चंद सालों के बाद एक दिन हजरत जुनैद बगदादी को ख्याल आया कि जिस नाई ने हमारा बाल काटा था, आप तो कुछ पैसे आ गए हैं, तो चाहते हैं कि हम उन्हें अदा कर दें, चाहते हैं हम उन्हें अदा कर दें। जब नाई के पास हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह गए और नाई को जब पैसा दिया तो नाई ने क्या जवाब दिया है हमारे लिए इबरत है। नाई ने पैसा देने के वक्त क्या जवाब दिया वो आप मुलाहिजा करें। खानकाह में आप बैठे हैं, हुजूर ज़हीर बाबू की ज़ियारत कर रहे हैं, हुजूर आबिद बाबू सरकार की ज़ियारत कर रहे हैं और औलाद सैयदना की आप ज़ियारत कर रहे हैं। हम लोग इनसे निस्बत ये है कि ये औलाद सैयदना हैं और हम लोग गुलाम सैयदना। कोई आशिक़, कोई अहले बैत होता है, कोई मुहिब्बे अहले बैत होता है, कोई औलाद गौस होता है, कोई औलाद गौस का आशिक होता है। नाई ने क्या जवाब दिया? नाई ने कहा जुनैद बगदादी आप पैसा देने आए, आप 2 साल पहले जो आपने बाल कटाया तो आपने कहा था कि अल्लाह के लिए काट दीजिए, तो मैंने तो अल्लाह के लिए काट दिया और जब अल्लाह के लिए हमने काटा तो आप पैसा देने वाले कौन? अल्लाह तो हमें 2 सालों से दे रहा है। ईमान वालों, अखलास यही है, मोहब्बत यही है। आप ये ना समझे कि मेरे एक सजदे से क्या होगा। अगर सजदे में खुलूस है, अगर इबादत में खुलूस है, अमल में अगर अखलास है तो एक सजदे की वजह से हमारे दर्जात बुलंद हो सकते हैं, हमारी बख्शिश होती है, हो सकती है, हमारी मग़फ़िरत हो सकती है। और ये एक बार दूसरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार मौला अली का फैज़ आप सुने। मौला अली मुश्किल कुशा ने एक सबक हमें दिया है, ये सबक मेरी जिंदगी में बहार ला सकती है, ये हमें इबादत और रियाजत में बुलंद दर्जा अता कर सकती है। अब उस सबक को आपको हम सुनाना चाहते हैं। एक बार मोहब्बत से आप सुभान अल्लाह। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम इरशाद फरमाते, जब तुम वजू करो, शराते नमाज में से पहली शर्त तहारत है, जगह का पाक होना, जिस्म का पाक होना, कपड़े का पाक होना, लिबास का पाक होना, सब पाक होना। मौला अली फरमाते हैं जब तुम वजू करो तो जवान जैसा वजू करो। कैसा वजू करो? जवान जैसा वजू। जब तुम वजू करो तो जवान जैसा वजू करो। ये जवान जैसा वजू क्यों कहा? जब इंसान मोमिन जवान जैसा वजू करेगा तो एक एक अज़्म
कल्ब को इत्मीनान से धोएगा, सुन्नतों की अदायगी का ख्याल रखेगा, कुल्ली का ख्याल रखेगा, नाक में पानी डालने का ख्याल रखेगा, चेहरे को धोने का, मसा करने का, पाँव धोने का, गोया जो फराइज़े वजू हैं और सुनने वजू हैं उनका ख्याल रखेगा, कोई कोताही नहीं करेगा, अपनी ताकत के इस्तेमाल करेगा और जवान जैसा वजू करो। अगर तुम कामिल होना चाहते हो, अगर तुम मुकम्मल होना चाहते हो, अगर तुम मकबूल बारगाह इलाही होना चाहते हो तो जब वजू करो तो जवान जैसा वजू, और जब वजू कर लिए तो अब नमाज पढ़ने की बारी है। हाँ, तो कहा नमाज तुम बूढ़ा जैसा करो। नमाज किसके तरह पढ़ो? बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता है ना, बूढ़ा ठहर ठहर के पढ़ता है। कयाम से रुकू में गया, आहिस्ता आहिस्ता रुकू से कौमा में उठा, कौमा से सजदे में आहिस्ता आहिस्ता गया, फिर पहले सजदे में उठा, गोया एक एक रुकन की अदायगी करता है, ठहर ठहर के करता। हज़रत अली शेर खुदा दामाद रसूल मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब तुम नमाज पढ़ो तो बूढ़ा जैसा नमाज पढ़ो, एक एक रुकन की अदायगी के साथ पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो, खुशू के साथ पढ़ो, क़याम लंबा करो और बिल्कुल मतानत के साथ अदा करो। और जब वजू तुमने जवान जैसा कर लिया, नमाज सही पर बूढ़े जैसी पढ़ ली तो अब बारी आई दुआ की। अब बारी आई दुआ की, तो दुआ कैसे मांगना है? जवान जैसा वजू कर लिया, बूढ़े जैसे नमाज पढ़ ली तो फरमाया जब दुआ मांगना हो तो बच्चे जैसी दुआ मांगो। सुभान अल्लाह, इसकी तरह दुआ मांगो, बच्चे जैसी दुआ मांगो। एक बच्चा अपने वालिद से गिड़गिड़ाता है, आजिज़ी करता है, इंकिसारी करता है, अब्बू जान 10 रुपए दीजिए, बहुत जिद करता है, रोने लगता है, कभी जेब में हाथ डाल देता है, कभी बाहों में समा जाता है, जिद करता अब्बू जान 10 रुपए दीजिए, हमें देना होगा। अब बाप मजबूर हो जाता है, गले से लगा लेता है, कहता बेटा रोना नहीं, आंसू नहीं बहाना, 10 रुपया कौन पूछता है, ये 50 रुपए तू रख ले। अली फरमाते हैं मौला अली हैदर कर्रार जब तुम दुआ मांगो अपने रब की बारगाह में, एक बच्चा अपने वालिद से जैसे गिड़गिड़ाता है, एक बच्चा अपने वालिद से जैसे आजिज़ी करता है, जैसे इंकिसारी करता है, गिरियाबाज़ारी करता है, तुम मकबूल होना चाहते हो तो अल्लाह की बारगाह में वैसे ही दुआ मांगो। इतना रो कि अल्लाह की रहमत को प्यार आ जाए, आंसू बहाओ कि अल्लाह की रहमत को प्यार आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते रो, तुम्हारा रोना अल्लाह को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, तुम्हारा रोना अल्लाह को बहुत पसंद है। और इतनी ताकीद आई है रोने की दुआ में कि जब तुम आंसू नहीं बहा सकते और दुआ में रो नहीं सकते तो कम से कम अपना चेहरा और अपनी सूरत रोने वाले जैसी बना लो, अल्लाह को यही पसंद है। खानका की यही तो तालीम है। आप अल्लाह की बारगाह में आपको महबूबियत कैसे अता हो, अल्लाह की बारगाह में आपको मकबूलियत कैसे अता होगी, आप मकबूल बारगाह इलाही कैसे होंगे, आप अल्लाह की बारगाह में आपका मर्तबा कैसे बढ़ेगा, ये सबक बुजुर्गों से बताया जाता है। यही सैयदना पाक का पैगाम है, यही शाह सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम है, यही अहले बैत का पैगाम है, यही हुज़ूर गौसुल आज़म का पैगाम है, यही बुजुर्गों का पैगाम है। एक बनो, नेक बनो, गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों से तौबा करना तेरा काम है और रहमत की चादर में ढांप देना मौला का काम। सुभान अल्लाह। एक और वाक़या सुने सबक का। बिहार के बड़े मशहूर बुजुर्ग मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह बिहार शरीफ में आराम फरमाए, आप बखूबी वाकिफ हैं। उन्होंने अपने मकतूबात में नसीहत लिखा है। क्या लिखा है? मखदूम जहां ने मकतूबात में ये नसीहत लिखा, ऐ लोगों, जब तुम्हें हिदायत मिल जाए, अल्लाह की बारगाह में तौबा करने की नियत से आओ, तो तुम अपने गुनाहों के बारे में देख के मायूस न होना। जो तुमने गुनाह किए हैं उन गुनाहों के ताल्लुक से देख के मायूस न होना। अगर तुमने 7 आसमानों के बराबर भी गुनाह किए हैं, कितने? 7,
تمہارے گناہ 7 آسمانوں کے برابر ہیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر تم نے 7 آسمانوں کے برابر گناہ کیے ہیں اور توبہ کی ہدایت ہوئی ہے، توبہ کی توفیق ہوئی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں آنے والوں مایوس نہ ہونا کہ ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، پتہ نہیں ہماری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو مخدوم نے لکھا اگر تمہارے گناہ 7 آسمانوں کے برابر بھی ہیں تو مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سبق ہے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اپنی زندگی کا بہت خاص وقت کو آپ اللہ کی عبادت کو گزاریے، جو آپ کی ضروریات زندگی اور جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں، جو سماج کی ذمہ داریاں ہیں، جو آپ کے ساتھ معاشی معاملات ہیں، ان کو حل کرتے جائیے اور اللہ کی عبادت میں، خدا کی بندگی میں، 5 وقت خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے میں کبھی کوتاہی نہ کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا سارا عمل بیکار ہو جائے نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو سارا معاملہ آپ کا تباہ و برباد ہو جائے اللہ کی بندگی چھوڑنے کی وجہ سے۔ بندہ اگر چاہتا ہے کہ اللہ کی محبوبیت مل جائے، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت مل جائے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو قیامت کے دن صوفی اور نمازیوں کے القاب کے ساتھ آواز دی جائے، تو اسے چاہیے کہ 5 وقت خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ سجدہ ہم نے کیا، تلاوت ہماری کامل ہو گئی، نماز ہم نے پڑھی ہے، محفل ہماری کامیاب ہو گئی، ہم نے نماز پڑھی ہے، ہمارے خدمت خلق کا ہونا، ساری عبادتیں ہماری مقبول ہو جائے گی۔ شرط ہے 5 وقت خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اور اس انتظار میں نہ رہنا کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب ہم اپنے کاموں سے ریٹائر ہو جائیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ جب آپ اپنے کاموں سے ریٹائر ہو جائیں گے تو صحیح طور پر رکوع بھی نہیں کر پائیں گے، سجدہ بھی نہیں کر پائیں گے، نماز میں کھڑے نہیں ہو پائیں گے، پھر کرسی کا سہارا لینا پڑے گا، کرسی کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس عبادت میں کامل مزہ نہیں ہے۔ مزہ کب ہے؟ یہ جوانی ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ آپ کا جسم میں بالکل فردہ پڑی اور جو کچھ ہے، اسے اللہ کی عبادت سے مصروف کر لیجئے، اللہ کی بندگی سے آپ اسے مصروف کر لیجئے اور بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیے۔ اللہ کی بندگی کرنا، بزرگوں سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، علماء سے محبت کرنا۔ بندہ اگر ادنا ہے تو والا ہو جائے گا، اگر ذرہ ہے تو آفتاب ہو جائے گا، اگر قطرہ ہے تو سمندر ہو جائے گا۔ بزرگوں کے سبق کو دیکھتے نہیں۔ اور ایمان والو، جو آپ کا بیٹھنا ہے یہاں، ایک بار درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آپ کا بیٹھنا بزم رسالت کے لیے، بزرگوں کے محفل کے لیے، نعت و منقبت کے لیے آپ کا بیٹھنا گویا اللہ کی یاد میں آپ بیٹھے ہیں۔ کس کی یاد میں بیٹھے ہیں آپ؟ تھوڑی سی آواز آپ کو ہونی چاہیے، جنریٹر سے تو آواز تھوڑی بلند ہونی چاہیے آپ۔ کس کی یاد میں بیٹھے ہیں آپ؟ سب لوگ بولیے کس کی یاد میں؟ اللہ کی یاد میں۔ اللہ کی یاد میں آپ بیٹھے نہیں ہیں، اللہ کو پسند ہے کہ آپ بیٹھیں۔ سبحان اللہ، اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ بیٹھیں۔ ایک بزرگ نے لکھا اپنی کتاب میں کہ میرا رب، سنیے، میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے یہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ میرا پروردگار ہمیں کب یاد کرتا ہے مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ سنیے گا لکھا تو مریدوں نے کہا حضور آپ ایسی بات کہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو کب یاد کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہاں، کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں اس کو یاد کرتا ہوں، جب میں اسے یاد کرتا ہوں ہمیں یقین ہو جاتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون۔ جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے خدا اس کو یاد کرتا ہے۔ بندہ اپنی مجلس سجا کے خدا کو یاد کرتا ہے، فرشتوں کی جھرمٹ میں اللہ اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ تو آپ جو ذکر کر رہے ہیں اس کی مہربانی، آپ جو ذکر کر رہے ہیں اس کا کرم ہے، بغیر کرم کے کچھ نہیں ہوتا۔ لکھا
بندہ جو اللہ کی یاد میں بہت مصروف ہے، وہ اللہ کو ذکر کر رہا، اللہ کی یاد کر رہا، یا اللہ، یا کریم، یا رزاق۔ جو لوگ رات میں بھی 2-4 بجے اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، جو کچھ نوافل پڑھتے ہیں، ان کا کوئی کمال نہیں، اس کی رحمت ہے کہ وہ اٹھائے رکھتا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اپنے عبادت میں مصروف رکھتا ہے۔ تو ایک بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، یا اللہ، یا کریم، یا رزاق، اس کے پاک ناموں سے یاد کر رہا ہے۔ شیطان اس کے پاس آیا، شیطان کا تو کام بہکانا ہے کہ عائشہ صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہے، نہ جاؤ، ابھی نماز کا ٹائم ہے، نہ جاؤ، دوسری جگہ چلے جاؤ، ذہن کو بھٹکاتا ہے۔ اللہ کی یاد میں مصروف رہنے والا 2 سال سے اللہ کا ذکر کر رہا، یا اللہ، یا کریم کر رہا۔ شیطان آیا اور کہا، اے مومن بندہ، تو 2 سالوں سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، ارے کوئی جواب ملا اب تک؟ اللہ کو تو یاد کر رہا ہے، یا اللہ کہہ رہا، اللہ نے جواب دیا، لبیک یا عبدی، ہاں بندے تیرا ذکر قبول ہے، کوئی جواب ملا؟ ارے تمہارے کوسچن کا کوئی آنسر ملا؟ تمہارے سوال کا کوئی جواب ملا؟ یا اللہ تو کہہ رہا ہے، اللہ نے تجھے کبھی یا عبدی کہا؟ اور جب کوئی جواب نہیں ملتا تو چھوڑ دو۔ جب کوئی جواب نہیں مل رہا اللہ کی یاد کرنے سے تو کیا فائدہ؟ اب وہ بندہ اللہ کی یاد جو کر رہا تھا، وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، وہ چھوڑ دیا۔ اللہ کی یاد کر رہا تھا، وہ چھوڑ دیا۔ کوئی فائدہ نہیں اللہ کی یاد کرنے سے۔ اب اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک اللہ کے ولی جنہیں اس بات پر بعض نے کہا کہ پیغمبر ہیں، بعض نے کہا ولی، حضرت خضر علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، خضر آپ جائیے اور میرے بندے کو میرا پیغام سنائیے۔ میرا بندہ یہ جواب دے گا تو اسے یہ بتا دے۔ خضر علیہ السلام اس بندے کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، بندہ تو اللہ کو یاد کر رہا تھا 2 سالوں سے، تو نے اللہ کی یاد کرنا کیوں چھوڑا؟ تو اللہ کو منانا، اللہ کا ذکر کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا تو کیوں اللہ کو یاد کرنا؟ یا اللہ کا کوئی جواب، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق، یا ستار، یا غفار، کوئی اس کا جواب ہی نہیں ملتا، اس لیے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ خضر علیہ السلام فرماتے، اچھا تو اللہ کو منانے، اللہ کی یاد کرنے چھوڑ دیا؟ کہاں؟ کہا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے سے کہو، وہ جواب چاہتا ہے میری بارگاہ سے۔ میرے بندے سے کہو کہ وہ میری بارگاہ سے جواب چاہتا ہے، کہو کہ میری یاد میں مصروف رہنا، میرا ذکر کرنا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھنا، کیا یہ میری بارگاہ میں جواب سے کم ہے کیا؟ میں جب تک اپنے بندے سے چاہتا نہیں ہوں، میرا بندہ میرا ذکر نہیں کر سکتا، میرا بندہ میری بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، میرا بندہ میری بارگاہ میں عاجزی نہیں کر سکتا، میرا بندہ میری بارگاہ میں گریہ مزاری نہیں کر سکتا۔ بس شرط یہی ہے، میرا بندہ جب ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ذکر کو قبول کرتا ہوں اور اسے ذکر کی توفیق عطا کرتا ہوں۔ لیکن ایمان والوں، ذکر میں مزہ کب آئے گا؟ ذکر میں کب مزہ آئے گا؟ جب ہمیں جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے، جو خانقاہ کی تعلیم ہے، جو خانقاہ کا سبق ہے، کہ ہمیں حلال روزی طلب کرنا ہوگا۔ ہم نے کھانا کھا لیا، غور نہیں کیا کہ وہ روزی کہاں سے آئی۔ ہم نے کھانا کھا لیا، ہم نے غور نہیں کیا کہ وہ رزق کہاں سے آیا۔ جب اگر ہم نے حلال روزی طلب کر لی اور اپنی تقریر کو اخلاص کے ساتھ کیا، انشاءاللہ بزرگوں نے فرمایا، اپنی تقریر کو دل میں بات میں اتارنے کی کوشش کرنا، پہلے اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کے دل میں اترنے کی کوشش کرنا۔ جب آپ اتر جائیں گے تو آپ کی تقریر اتر جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی اور بہلول دانا کی بات سن لیا۔ تھوڑا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ جی جی، ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں آرام کر رہے،
जुनैद बगदादी पहुंचते हैं, कहते हैं हुजूर आप कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, आपको आबादी की तरफ आना चाहिए, आप आबादी में नहीं आते। बहलौल दाना फरमाते हैं कि जो आप कब्रिस्तान में आता है कोई वापस नहीं जाता, हर दिन आबादी से कोई ना कोई यहाँ आता है और कब्रिस्तान से कोई वापस नहीं जाता। तो मैंने सोचा कब्रिस्तान ही में जागुजी हो जाऊं, मुकीम हो जाऊं, ताकि जो यहाँ से आए वापस ना जाए। जुनैद बगदादी कुछ सीखने के गरज से, कुछ जानकारी की नीयत से पहुंचते हैं हजरत बहलौल दाना के पास। तो बहलौल दाना ने एक सवाल किया कि बताओ खाना खाने का तरीका क्या है, खाना खाने का क्या तरीका है। बहलौल दाना ने सवाल किया जुनैद बगदादी से। जुनैद बगदादी ने जवाब दिया खाना खाने का ये तरीका है, खाना जब सामने होता है वजू कर लेता हूँ, दस्तरखान बिछता है, अल्लाह की नेमतें रखी जाती है और सारी नेमतें रखने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करता हूँ। हर लुक़मे पे या वाजिदो अल्लाह का जिक्र करता रहता हूँ और जब खाना खा लेता हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इतनी बात सुनने के बाद बहलौल दाना ने कहा ये तो खाना खाने का तरीका है ही है। अल्लाह बात सुन्नत की बताई, बात उसूल और इस्लाम और तरीके की बताई, लेकिन बहलौल दाना जो तसव्वुफ के बहरे अमीर में डूबे हुए थे, बहलौल दाना फरमाते ये खाना खाने का तरीका नहीं कि खाना खा लो, दस्तरखान बिछाओ, वजू कर लो, अल्लाह की नेमतें खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, ये खाना खाने का तरीका नहीं। वो आगे को बढ़ गए, झटक दिया जुनैद बगदादी को, वो आगे को बढ़ गए। उसके बाद पीछे पीछे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फिर पहुंचे। पहुंचने के बाद फिर सलाम किया। जुनैद बगदादी ने कहा हुजूर मैं आ गया। बहलौल दाना फरमाते वही जुनैद बगदादी जिनको खाना खाने का तरीका नहीं मालूम, कहाँ हुजूर? तो बहलौल दाना ने फरमाया चलो तकरीर, खिताब और लोगों की सलाह का तरीका ही बता, लोगों से खिताब का तरीका, सलाह का तरीका ही बता दो। जुनैद बगदादी फरमाते लोगों की सलाह का तरीका ये है, कुर्सी खिताबत पर बैठता हूँ, मैं मजमा में मौजूद रहता हूँ, कुर्सी पे बैठकर अल्लाह का जिक्र करता हूँ, रसूल की तारीफ और दुरूद पढ़ता हूँ, कुरान की आयत पढ़ के तर्जमा करके लोगों की सलाह करता हूँ। बहलौल दाना ने जवाब दिया कि ये भी लोगों की सलाह का तरीका नहीं, ये भी तकरीर का और खिताब का तरीका नहीं है। अब जुनैद बगदादी बारगाह बहलौल दाना में खड़े हैं, हुजूर अगर ये खाना खाने का ये तरीका नहीं जो मैंने बताया आपको, और अगर इस्लाम का ये तरीका नहीं जो मैंने आपके सामने जिक्र किया, तो क्या तरीका है आप ही बता दें, आप ही बता दें। बहलौल दाना फरमाते हैं कि आपने कहा अल्लाह की नेमतें रखी होती है, दस्तरखान बिछा होता है, हाथ धो लेता वजू कर लेता हूँ और अल्लाह की नेमतों को खाना शुरू करता हूँ और हर नेमत से अल्लाह का जिक्र करता हूँ, या नूरो या वाजिदो पढ़ता रहता हूँ। कहा ये तो बात की बात है। बहलौल दाना फरमाते ये तो बात की बात है, ये कहो कि खाना खाने से पहले, वजू करने से पहले, दुआ पढ़ने से पहले, दस्तरखान बिछाने से पहले, अल्लाह की नेमतों को या वाजिदों के जिक्र के साथ खाने से पहले हलाल रोजी में हासिल कर लेता हूँ। हलाल रोजी अगर है तो या नूरों पढ़ने में नूर पैदा होगा, हलाल रोजी है तो खाने में सारे खून पैदा होगा, और अगर हलाल रोजी नहीं तो सब बेकार। फिर आगे फरमाया कि लोगों की सलाह का तरीका ये है, लोगों की सलाह का तरीका ये है कि जब मैं लोगों से खिताब करता हूँ तो आपने कहा कुर्सी पे बैठकर लोगों से खिताब करता हूँ और अल्लाह का जिक्र करता हूँ, का ये तो बात की बात है। पहले ये कहो खिताब करने से पहले, अल्लाह की याद मनाने से पहले दिल को लालच से, हिर्स से, तमा से मैं पार कर लेता हूँ, उसके बाद भी अल्लाह का जिक्र करना शुरू करता हूँ। इसलिए ईमान वालों अपने को साले बनाइए, अपने को फारसा बनाइए। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को बचाना। मुझे जानता है आका, मुझे जानता है आका, तेरे नाम
مجھ سے زمانہ میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج کو بچانا اور مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گئی ہے دنیا مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گئی ہے دنیا میری زندگی تو تمہیں ہو میری زندگی تو تمہیں ہو کہیں تم بدل نہ جانا میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج کو بچانا اب وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ کریم ہی تو ٹھہرے وہ کریم ہی تو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانا میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج کو بچا اللہ پاک میں بات حاضری آپ کی حاضری کو سرکار غوث پاک پیدرا پاک اور شاہ صدیق علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں مقبول فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم